करती सरा बराड़ मुहम्मदी एदा निरा घोर अंधार। कहते भी ये तो निरा ही घोर अंधार है, ये तो मुहम्मदी सरा नूं बदनाम कर रहा है तू। जब कहना भी होए सदो जलाद नूं, जब उन्होंने कहा ना भी असीं तेरे तो नहीं डरते, कहना भी इन्हां दी पुट्ठी खड़ उतार दो, जलाद नूं होए सदो। जब ये गल कही ना उन्हें, फिर जिहड़ा मलेरकोटला नवाब सी वो खड़ा हो गया उठ के, कहना ये सूबा सरहंद मैं भी तेरे बराबर का, मेरा भी दुश्मन है इन्हां दा बाप, पर यह नहीं हो सकती, बच्चों को सजा नहीं मिल सकती, ये तो तू बहुत पाप कर रहे हैं। कुछ नरम हो गया सूबा। जब उन्हें फिर दोबारा कहा, एक दो बंदे होर भी उठे जिन्हों का जिक्र आउंदा पर कहा करया नहीं जांदा, उहदे नाल दो चार नवाब होर भी थोड़ी हाँ जहाँ मिला के भी बच्चों को गलत है, सजा देनी गलत है, अपनी सलाह नहीं कहते भी आप मुसलमानों को सजा देंगे। तब वजीर खान बच्चों को छड्डण वास्ते तैयार हो गया। तो उत्थे बैठा थी एक सुचानंद, जिन्होंने झूठानंद भी कहा इतिहास ने, उन्हें देखा भी ये खेल खत्म हो गई, भी ये तो हमें बच्चों को सद रहा है। देखो वो भी हिंदू, फलाना भी हिंदू। कमाल की गल तो यह है भी दो उन्होंने मरवा के राजी ने, एक उन्होंने सेवा करके राजी है। धर्म का कोई माड़ा ना होया, इत्थे बंदा माड़ा हो गया ना। धर्म का सारे वधिया ने, सारे पूजनीक ने। तो जब शेर खान मलेरकोटला ने कहा भी ये नहीं हो सकता, मैं नहीं होने दिंदा, मैं नहीं बहना तेरे को फिर देखण करना, तो ये गल सकदे इन्होंने सजा नहीं देनी। तो सूबा सरहंद कहना भी ऐ करो, फिर आप बच्चों को छड्ड दिंदे आ। जो सारे की राय ही है, सारे सूबे कह रहे हैं, अपनी सलाह कह रही है भी आप बच्चों को छड्ड दो। फिर वो सुचानंद सी ना कहड़ा, उन्हें बांह फड़ ली। हुण इत्थे एक 3 तारीख का संद जाऊगा, बहुत वधिया संद आ वो, भी वो सुचानंद बांह फड़ के कहना भी ये तो बच्चे शेरां दे ने, तो शेर होणगे, ये तो मुने सूरां दे जमदियां दे मूंह तिखे ने, तो निगाह बन जाणगे। बयान सूबे ने जसोया नवाब दा, दिल हल गया टिकाने तो जनाब दा, फुल्ला उत्ते तोड़ा जंगली तेजाब दा, नहीं फतवा शराब लगदा मसूमत, नहीं कहर कमाल चंगा मजलूमत, नहीं कहर माफी देती जब सूबा सरहंद ने, पूजा पाठ ली तुरंत सुचानंद ने, एदा दस में गुरत फरजंद ने, तेरी मौत दित्ती मौत ने, परेर सूबे बच्चे शेरां दे हुंदे ने, कैरी शेर सूबे बच्चे शेरां दे, जेड़ा बच्चे तेनू जाप दे निहाल है, इन्हां पिछे कोई शक्ति
ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਭੁਜਾ ਫੜ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਪਿਆ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਪਿਆ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੂਰਬੀਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਤਵੇ ਲਾਓ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਵੀ ਫਤਵੇ ਲਾਓ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਤਵਾ ਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਸਰੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਫਤਵੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਓ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਉਹ ਰੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੁੱਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ 2 ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਥਾਵੇਂ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਉੱਤੇ ਥਾਵੇਂ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਮੁੱਠ ਕਹਿ ਕਰੀ 3 ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਆਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਣਾ ਲਓ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਤਲਾਕ 3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਾ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਤਵਾ ਲਾਓ ਫਿਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖਬਰ ਆਵੇ ਕਿਆ ਬਿਆਨ ਸੋਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਰਨ ਸੁਪਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਰਨ ਸੁਪਿਆ
सच्ची गल आखनी 1000 बंदियां तुसी इकट्ठे होए नाम रात बंदियां कहना भी तुसी तो नाम रात हो कित्थे लिखिया मुसलमान ने और 2 किताबां होर ने प्रसंग दियां उस बाद ਆਪਾਂ समाप्ति कर देनी कहना भी कित्थे लिखिया मुसलमान ने पर काजी आ गए थोड़ा जल्दी बुला देना काजी आ गए ते आके उन्होंने फतवा लाता कहते भी इन्हों दीवार दे विच चिण के शहीद कर दो दीवार लियाओ इट्टा लियाओ दीवार चिणो इन्हों बिच खड़ा के दीवार के बच्चों शहीद कर दो ते वो फतवा सुन के ना फिर मलेरकोटले वाला शेर खान उठ खड़िया फिर कहना भी मैं जाना कहना भी मैनू उठ जान दो कचहरी के विचों मैं जाना थोड़ी कचहरी चों इत्थे हो रहा जुल्म बहुत ज्यादा इन्ना जुल्म मैं देख नहीं सकता मेरी भी दुश्मनी इन्होंने पिता के नाल है मैं जंग के विचों उन्हें सीधा लड़ूंगा ते वजीर खान ने कहा भी इन्हू कुछ थोड़े जिहा जात दवाइए कहना तेरा भाई नार खान ने मारता सी लख नाल ते पाके नहीं बड़ा देखिया मुड़ मुख कमा के नहीं बड़ा देखिया मुड़ मुख कमा के काजी मुल्ला मौत दा जद फतवा लाया उठे खान मलेरिया गुस्से विच आया उठे खान मलेरिया गुस्से विच आया हरकी नाल नवाब दे कई उठे काजी हरकी नाल नवाब दे कई
ਥਾਂ ਤੀਆਂ ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਪ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਵਿਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ ਖਾਨ ਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚੇ ਥਾਵੇਂ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਿੰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇਗਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਤੋਂ ਖੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਾਤਾ।
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਮਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਂਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਡੋਲੇ ਨਾ ਘਬਰਾਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ। ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਬਰਾੜਾ ਲਾਏ, ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ। ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਗੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰਥੱਲੀ ਅੰਬਰ ਡੋਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ, ਤਾਜਾ ਥਰ-ਥਰ ਹੋਈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰ ਪਈ। ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਪਏ, ਪਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋ ਜਲਾਦ ਸੀਗੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ, ਸਾਸਨ ਵੇਗ ਤੇ ਬਾਸਨ ਵੇਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਰਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਚੌਂਕੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਗ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।